یہ مشورہ دے دیا کہ بھئی قتل تو نہ کرو، قتل کرو گے تو ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرو گے، قتل کا گناہ جو ہے وہ معاف ہونا مشکل ہے، لہذا اس کے بجائے کسی اندھے کنویں میں ان کو لے جا کر ڈال دو۔ تو دیکھو پھر کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کیا کرے گا؟ کم از کم والد صاحب سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ایک قافلہ آیا اور اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں سوار ہو گئے۔ اب جب ان کو کھینچا تو دیکھا تو لڑکا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر مصر میں انہیں جا کر بیچ دیا۔ مصر کا جو حاکم تھا اس نے اسے خریدا اور کہا کہ بھئی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور جب بڑے ہوئے تو ان کی جو اہلیہ تھی عزیز مصر کی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بچایا کہ ایک بڑی صاحب منصب و جمال عورت، اور وہ اپنی طرف گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو جوانی کے بھرپور زمانے میں ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو حسن و جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ ایسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے جو بیوی تھی عزیز مصر کی، اس نے چاروں طرف جو دروازے تھے ان پر تالے ڈال دیے تھے تاکہ یہ کہیں باہر نہ نکل سکے۔ تو محض قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، محض افسانہ ترازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک قدم پر بڑی عظیم حکمتیں ہیں، عظیم فوائد ہیں، عظیم سبق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایسی سخت آزمائش میں ڈالا گیا کہ نوجوان ہیں، بھرپور جوانی ہے، اور اس حالت میں عورت نے تالے ڈال دیے ہیں اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ عورت بھی وہ جو اپنے آقا کی بیوی ہے، جس کا ایک ذہن پر ایک انسان کے اوپر ایک روب بھی ہوتا ہے، وہ ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور اس حالت میں وہ دعوت دیتی ہے تالے ڈال کر۔ قرآن کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کرنے کا، اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا تھا۔ بشر ہیں، انسان ہیں، نوجوان ہیں، خلوت ہے، دعوت ہے، اس موقع پر ان کے دل میں بھی خیال آنے لگا تھا، ایک وسوسہ جیسا ہوتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیال تھا یہ ایسا تھا جیسے کہ ایک روزہ دار ہو، گرمی کا روزہ ہو اور حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اس وقت کوئی ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دکھائے اس کو، لیکن اس موقع پر جبکہ اتنے دواعی موجود ہیں، اتنے داعیے، اتنے محرکات موجود ہیں گناہ کرنے کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے اس موقع پر۔ ایک کام تو یہ کہ اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، بڑی سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے آپ ہی اس سے نکالیں گے۔ تو ایک کام تو کیا دعا، دوسرا یہ کہ دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ زلیخا نے دروازے کے اوپر تالے ڈال دیے ہیں،
اور وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا کام، جتنا کام ہے وہ کر لوں، جتنا میرے بس میں کام ہے وہ کر لوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو جہاں زلیخا ڈورے ڈال رہی تھی وہاں سے بھاگے دروازے تک۔ کیوں بھاگے؟ باوجود کہ دیکھ رہے تھے کہ دروازے بند ہیں، اس لیے بھاگے کہ اے اللہ میں نے اپنا جتنے میرے بس میں تھا بھاگنا وہ تو میں نے اتنا تو میں بھاگ لیا، اب آگے اللہ آپ کا کام ہے، مجھے نجات دینا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کہ جب بھی تمہارے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کے مواقع آ جائیں اور تم اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگو، تمہارے دل میں بھی کچھ خواہشیں پیدا ہونے لگیں، دل مچلنے لگے، گناہ کرنے کے لیے دل مچلنے لگے، تو تمہارا کام بھی وہی ہونا چاہیے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو کیا ہوگا کہ دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے اس سارے واقعے سے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، کہ اگرچہ تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی رخنا نظر نہیں آ رہا، کوئی بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ان گناہوں سے، ان معصیتوں سے، ان ظلمتوں سے جو سارے ماحول پر چھائی ہوئی ہیں، تو اگرچہ تمہیں کوئی رخنا نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے میں نکلوں اس ظلمت کے ماحول سے، اس گناہ کے ماحول سے، معصیت کے ماحول سے، لیکن خیرہ یوسف وار می باید دوید، کم از کم اتنا کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بھاگ پڑے ہو وہاں سے، بھاگ دو، نکل جاؤ۔ تو اتنا کرو گے، جب اپنے حصے کا کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ تم اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ دیکھو آج کل یہ مشکل بہت پیش آتی ہے، جب مجلسیں ہوتی ہیں گھر میں، دوستوں میں، احباب میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں غیبت شروع ہو گئی، کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ اب آدمی بیٹھا ہے، چاہے وہ خود غیبت نہیں کر رہا لیکن غیبت سن رہا ہے دوسرے سے۔ اب یہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کو سننا بھی گناہ ہے، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ تو اب اگر میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں اور مجلس جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، اس میں غیبت کا بازار گرم ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو پہلا کام تو انسان کو یہ چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو روکے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، اب کسی اور کوئی اور کام اختیار کر، یا بات کا موضوع بدلے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو مجلس گرم ہوتی ہے، اور مجلس کے اندر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں، ابھی دوستوں کی مجلس ہے، عزیزوں کی مجلس ہے، اس میں دل چاہتا ہے کہ بیٹھوں، ہو رہی ہے وہاں پر غیبت اور بدلنے کا راستہ نہیں۔ تو خیرہ یوسف وار می باید دوید، تو یوسف علیہ السلام کی طرح اپنا کام کر لو کہ وہاں سے ہٹ جاؤ، تاکہ تم اس غیبت کے گناہ میں شامل نہ ہو۔ اللہ بچائے، یہ غیبت ایسی مصیبت ہے کہ آج کل مشکل ہی سے کوئی مجلس اس سے خالی ہوگی، لیکن راستہ وہی ہے کہ اے اللہ میں پھنس گیا اس مجلس میں، مجھے اس سے بچا لے، اور اپنے حصے کا کام یہ کرے کہ اٹھ جائے وہاں سے، ادھر ادھر چلا جائے۔ تو یہ سبق، عظیم سبق حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا، معمولی نہیں ہے یہ آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئی، بہت سنگین آزمائش تھی، لیکن اس میں جو طرز عمل اختیار کیا اس نے ہمارے واسطے ایک دروازہ کھول دیا کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے، یا گناہ کی خواہش ہو، یا گناہ کے لیے دل مچلے، تو یہ دو کام کرو، اللہ کو پکارو اور وہاں سے جتنا اپنے حصے، جتنا بھاگ سکتے ہو اتنا بھاگ جاؤ، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ تم کر لو۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ یہ جو سن 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے ایک جنگ
हुई थी 1857 की मशहूर जंग है। तो उसमें एक आलिम का वाक़या हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह से सुना कि उनको इतने कमज़ोर हो गए थे, दूसरी तरफ घर में पानी नहीं था, प्यास से बिल्कुल ऐसा था जैसे अब जान निकल जाएगी। जब उस हालत में पहुंचे तो एक प्याला था उनके पास, खाली प्याला, उसको सरका कर अपने कमरे से सहन तक लेकर आए और सहन तक लाने के बाद जहां खुला आसमान था वहां जाकर दुआ की कि अल्लाह मेरे बस में इतना ही था कि मैं प्याला यहां पर लाकर रख दूं, तो बारिश देना तो आपका काम है, अपनी रहमत से ऐसी बारिश अता फरमा दीजिए कि मेरा प्याला भर जाए, मैं पानी पी लूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की ये दुआ इस तरह सुनी कि अचानक बादल आते हैं, बादल घिरते हैं, बारिश होती है और न सिर्फ वो प्याला और भी जो कुछ उनके पास बर्तन थे वो भी पानी से भर गए। क्यों? बंदे ने अपना जितना काम करने का था अपना हिस्सा पूरा कर लिया, अब बाकी अल्लाह ताला से मांगा कि अल्लाह ये मेरे हिस्से का इतना काम मेरा था, आगे आप कर दीजिए। मैंने आपको शायद पहले भी वाक़या सुनाया था मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, कि एक नवाब साहब थे, उनको जाकर तबलीग की कि तुम नमाज पढ़ा करो, तो उन्होंने कहा जी नमाज तो पढ़ लूँ लेकिन मुझसे वुज़ू नहीं होता। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम बेवुज़ू ही पढ़ लिया करो, बेवुज़ू पढ़ लिया करो। अब वो साथी भी हैरान थे कि भाई तो इनको बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ने को कैसे कह दिया, लेकिन उससे तो ये कह दिया कि बगैर वुज़ू के पढ़ लिया करो। फिर बाहर आकर एक मस्जिद थी, उसके अंदर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के सजदे में गिर गए और खूब रोए और रोकर ये कहा कि या अल्लाह मेरे बस में इतना ही था कि मैं उससे ये वादा ले लूं कि वह नमाज पढ़े। पूरी नमाज कायदे के साथ पढ़ी और नमाज पढ़ी और दिल अल्लाह ने बदल दिया। तो ये अपने हिस्से का काम बंदा कर ले और फिर अल्लाह के हवाले करे, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये बात सिखाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने करके। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक, अजीम सबक तो यह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कि भाई अपना हिस्से का काम करो और दुआ करो। जो दीन की तरफ नहीं चल रहा वो थोड़ा सा कदम बढ़ाए और बढ़ाकर अल्लाह से मांगे, या अल्लाह इतना मैंने कर लिया, आगे आप मुझसे करा लीजिए। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द करेंगे। जब कोई बंदा अपने हिस्से का काम, यूं तो खैर भाई हो नहीं सकता कि आदमी मशरिक को जा रहा है और कहता है अल्लाह मुझे मगरिब पहुंचा दे, लेकिन मगरिब की तरफ चले, एक कदम बढ़ाए, 2 कदम बढ़ाए, जितना उसके बस में है उतना करे और फिर अल्लाह को पुकारे कि अल्लाह मुझे मंजिल तक पहुंचा दीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से पहुंचा देते हैं। बस ये नुक्ता याद रखें, आज की दुनिया में हमारे सामने गुनाहों के इतने तकाजे आते हैं, इतने तकाजे आते हैं कि आदमी सोचता है कि अल्लाह मैं इस सारे माहौल से किस तरह बचूंगा, किस तरह निकलूंगा। तो ये नुक्ता याद रखो कि अल्लाह को पुकारो, अपने हिस्से का काम कर लो, बस फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह तुम्हें बचाते हैं गुनाहों से। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो एक तो नुक्ता ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में। दूसरा ये कि इस परहेजगारी की वजह से तो सबक ये मिल रहा है कि बाद औक़ात इंसान को नेकी इख्तियार करने के नतीजे में दुनिया के अंदर कुछ मसाइल पेश आते हैं, वो भी एक आजमाइश होती है कि आया इसने वो आजमाइश को भी बर्दाश्त करेगा दुनिया में या नहीं। जुलेखा ने कह दिया था लल्लम यफ़अल मा अमरुहु लयुस्जनन्ना व लयकून मिन अस्सागिरीन, अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो इनको कैद किया जाएगा और दुनिया में जिल्लत इनको उठानी पड़ेगी। तो क्या कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ परवरदिगार जिस गुनाह की तरफ ये औरतें दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में मुझे कैद हो जाना ज्यादा पसंद है। तो आजमाइश आई, कैद वाली आई। कैद में जब कैद थे तो वहां 2
साथी कैद के थे, उन्होंने आके ख्वाब की ताबीर पूछी। अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर देने का खास इल्म इनको अता फरमाया था। ख्वाब की ताबीर पूछी तो कबल इसके कि ख्वाब की ताबीर बताते, पहले दावत दी उनको इस्लाम की कि ए मेरे साथ कैद होने वालों, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि ये जो लोगों ने शिर्क इख्तियार किया हुआ है, बुत परस्ती लोग करते हैं, इससे अपने आप को बचाओ। तो ये सबक दिया कि जब भी किसी इंसान को दूसरे के साथ मुलाकात में मौका मिले तो हक बात उसको मोहब्बत और प्यार से पहुंचानी चाहिए। उसको ये दावत दी। फिर कहा, पहले कह दिया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया है और मैं तुम्हें ये बता सकता हूं अभी कि तुम्हारे पास अगले दिन का खाना कौन सा आएगा, लेकिन मैं वो ताबीर बाद में बताऊंगा, पहले मेरी एक बात सुन लो। उनको 7 पतली पतली गायें खा रही हैं, ये ख्वाब देखा था। और जो है 2 ख्वाब देखे, एक ये और एक ये कि वो जो उसके पौधे होते हैं वो कुछ तो सरसब्ज देखे थे और कुछ खुश्क देखे थे पौधे। तो इन्होंने ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दी कि तुम्हारे ऊपर शुरू में खुशहाली आएगी और उसके बाद फिर कहत पड़ेगा, 7 साल कहत पड़ेगा, और उसके बाद 7 साल के बाद फिर दोबारा खुशहाली आएगी। ये ख्वाब की ताबीर थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देनी थी। लेकिन ताबीर देने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कहत से बचने का तरीका बताया कि ऐसा करो कि 7 साल तुम बहुत मेहनत से काश्तकारी करो और बहुत ज़री पैदावार तुम्हारी बहुत ज़्यादा हो जाए, गंदम बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए, इतना ज़्यादा काम करो 7 साल। 7 साल के बाद तुम्हारे ऊपर कहत आएगा, तो जितना तुमने पहले 7 साल के अंदर जो गंदम उगाया है तो थोड़ा बहुत तो खा लिया करो, बाकी जो है महफूज रखो, जखीरा कर लो। तो जब वो 7 साल कहत वाले आएंगे तो जो तुमने जखीरा किया था वो उस वक्त काम आएंगे, और उसके बाद फिर 7 साल के बाद फिर दोबारा खुशहाली का वक्त आएगा। तो ताबीर बाद में बताई, उस ताबीर के नतीजे में जो खराबी आने वाली थी, जो परेशानी आने वाली थी, उसका हल पहले बता दिया। यह हाल है उसका। ये सबक दिया हम जैसे लोगों को, जिनसे लोग मसाइल पूछते हैं कि भाई जब तुम किसी चीज को कहो कि यह हराम है या नाजायज है या गुनाह है, तो उससे बचने का, अब उस गंदम को हासिल करने के लिए सारी दुनिया के लोग आने लगे, सारे ममलकत के कि वो कहत का जमाना है, गंदम मिल जाए। तो इनके वो भाई जिन्होंने कुएं में फेंका था वो भी राशन लेने के लिए आ गए इनके पास। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके तो हाशिए ख्याल में ये बात नहीं हो सकती थी कि ये वजीर खजाना बने बैठे हैं या ये बादशाह इनके कब्जे में है, तो वो आके इनसे मांगा उन्होंने कि भाई हमें राशन दे दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए कि मेरे भाई हैं, तो जब वो उनको भर के दे दिया और साथ में जो कीमत उन्होंने दी थी वो कीमत भी उठाकर उन्हीं के उसमें रख दी। जो कातिल थे जिन्होंने कुएं में फेंका था, उनके साथ ये मामला किया कि राशन देते वक्त जो कीमत उन्होंने अदा की थी वो भी उनके काफिले के अंदर छुपा कर रख दी कि जाके देखें कि पैसे वापस मिल गए। लेकिन साथ ये कह दिया कि तुम्हारा जो एक भाई है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीकी भाई था, उसको आइंदा मर्तबा लेकर आना वरना तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। तो यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मंजर भी दिखाया कि जो मेरे कातिल थे वो मेरे पास मोहताज बनकर आए और आकर उन्होंने राशन मांगा, भाई को भी बुला लिया। अगले मरतबा भाई भी आ गया, उसको भी चुपके से बता दिया कि तुम मेरे भाई हो और खामोश रहना। जब रवाना होने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक प्याला जो है बिन्यामीन के, उनका भाई बिन्यामीन थे, उनके अंदर रखवा दिया। और जब वो जाने लगे तो उनको कहा कि तुम तो चोर लोग हो। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ,
کیا ہم نے کیا چوری کی کہ تم نے بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ